For God is good and His mercy endureth forever. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Hallelujah. 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 The Lord God Almighty has given us the victory through Jesus Christ at the cross. We are a group of people who have received the grace from God in order that we might walk in victory in our lives. We are a group of people who need to know how to walk and how to inherit this victory and walk in this victory. Today we are going to understand how it is that we can inherit this victory. Your battle is this. Our battle is His. Hallelujah. Your battle is His. Hallelujah. Everyone has a spiritual battle. The Lord God is saying that your battle is His. However, the Word of God reveals to us pretty well how it is that this battle will be overcome by us and how it is that it belongs to God. Today we are going to meditate on the 7 ways in which God gives us victory. Now the victory we are people who understand that the battle belongs to the Lord. The victory is the Lord's. We have no ability of our own for us to see victory in this world. We are people who are prepared to receive the victory because the Holy Spirit dwells inside of us. Hallelujah. Hallelujah. The first way is what we're going to discuss. The first way is the words spoken by us. This is the first way that we are going to see the victory. The Lord God has given us the victory already. Our battle is His. And He's given us the way in which we will see the victory in this battle. Every single temptation and trial which comes our way is a challenge. We understand that He will give us a way to escape from every single trial and temptation that comes to us. We also need to understand that way is from the Word of God. The first way that we are going to see is that we will see the victory through the words that we speak. When we speak His word, we are speaking His wisdom. And when we speak His wisdom, we will be people who see that victory. We shall start by reading from the book of Proverbs, chapter 18, verse 4. The words of a man's mouth are as deep waters,
and the wellspring of wisdom as a flowing brook. ஜெபிப்போம். பிதாவே, உம்முடைய பிரசன்னத்தில் இந்த வார்த்தையை கொண்டு வருகிறோம். இதில் உம்முடைய வல்லமை ஊற்றி ஆவியானவரே நீர் எங்களிடத்தில் இந்த தேவாத்தின் ஆழங்களை வெளிப்படுத்தி இந்த தேவார்த்தையிலிருந்து புறப்பட்டு வரும் சத்தியத்தினால் எங்களுடைய ஆவியை பலப்படுத்தி நாங்கள் இந்த பூமியில் ஆளுகை செய்யும் வாழ்க்கை வாழ்வதற்காகவும் கிருபை முற்றும் இயேசு நாமத்தில் பிதாவே. ஆமென், 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 ஆமென். Amen. ஹalleluya. அதாவது மனுஷனுடைய வாய் மொழிகள் ஆழமான ஜலம் போல் இருக்கும். The words of a man's mouth are as deep waters. அதாவது நம்முடைய வாயிலிருந்து வரும் வார்த்தைகள் The words which proceed from our mouths. ஆழமான ஜலம் போல் இருக்கும் என்று சொல்லும்போது when it says that it is like deep waters, அது நம்முடைய ஆவியின் ஆழத்திலிருந்து வரும் வார்த்தையாக இருக்கும். it's talking about the words which come from the depths of our spirit. ஜலம் போல் இருக்கும் என்று சொல்லும்போது when it says deep waters, ஆவியானவருடைய வல்லமையில் வரும் என்பதை வெளிப்படுத்துகிறார். it reveals over here that the power of the Holy Spirit will come forth from us. ஜீவ தண்ணீர் நம்முடைய வயிற்றிலிருந்து புறப்பட்டு வரும் என்பதை நாம் அறிந்திருக்கிறோம். We know that living waters will come forth from our bellies. Hallelujah. Hallelujah. அதாவது தேவ வார்த்தையில் இருக்கும் ஞானத்தினால் நாம் பேசும்போது when we speak by the wisdom of God, ஹalleluya, அப்பொழுது நம்முடைய ஆழத்திலிருந்து நம்முடைய ஆவியின் ஆழத்திலிருந்து ஆவியானுடைய வல்லமை புறப்பட்டு செல்லும். then from the depths of our spirit the power of the Holy Spirit will come forth. ஞானத்தின் ஊற்று பாய்கிற ஆற்றை போல் இருக்கும். and the wellspring of wisdom as a flowing brook. நம்முடைய வாயிலிருந்து தேவ வார்த்தையை பேசும்போது நம்ம தேவனுடைய ஞானத்தை பேசுகிறோம். அது நதியை போல், அது ஆற்றை போல் நமக்குள் இருந்து பாய்ந்து செல்லும். when we speak the word of God from the depths of our spirit, that we are speaking the wisdom of God, and it will flow like a brook. அதில் என்ன இருக்கிறது? what is in that? அந்த வார்த்தையில் என்ன இருக்கிறது? what is there in that word? தேவ ஜீவன் இருக்கிறது. the life of God is in those words. நாம் எந்த மரித்த நிலையாக இருந்தாலும் சரி, no matter what dead situation we may be facing right now, நாம் தேவ ஞானத்தோடு அவருடைய வார்த்தையை நாம் பேசும்போது when we speak the word of God with the wisdom of God, நாம் அவருடைய ஆவியின் வல்லமையினால் பேசுகிறோம். then we are speaking by the power of the Holy அவருடைய Spirit, ஜீவன் நமக்குள்ளிருந்து புறப்பட்டு செல்கிறது. and His life is coming forth from us, நம் மரித்த நிலை எல்லாம் ஜீவனை பெற்றுக் கொள்கிறது. and every single dead situation will come alive. நம்மை கர்த்தராகிய தேவன் ஒவ்வொரு காரியத்திலும் ஜீவனின் வல்லமையை பார்ப்பதற்காக தான் அழைத்திருக்கிறார். The Lord God Almighty has called us that we might see the power of life in every single area or situation of our lives. நமக்குள் இருக்கும் அவருடைய ஜீவன் His life which is in us, நமக்குள் இருந்து புறப்பட்டு செல்வதற்கு in order that it might come forth from us, அவருடைய வார்த்தையின் வழியாக தான் அது புறப்பட்டு செல்லும். அதனால் அவருடைய வார்த்தையை நாம் பேச வேண்டும். it will only come forth by the word. Therefore we need to speak the word of God. கர்த்தராகிய தேவன் வெளிச்சம் உண்டாகட்டும் என்று சொன்ன உடனே when the Lord God said let there be light, உடனே வெளிச்சம் உண்டானது. light was there immediately. இல்லாதவைகளை இருக்கிற வண்ணமாக அழைக்கும் தேவன் அவர். He is a God who calls those things which be not as though they were. அவருடைய ஜீவனை நமக்கு தந்திருக்கிறார். He has given us His life. அவருடைய ஆவியை நமக்குள் தந்திருக்கிறார். He has given us His spirit inside of us. அவருடைய வார்த்தையை நமக்குள் தந்திருக்கிறார். He has given His word inside of us. இயேசுவின் நாமத்தை அதிகாரமாக நமக்கு தந்திருக்கிறார். and He has given the authority of the name of Jesus to us. அவர் நம்மை அவரை போல் அவர் மாற்றியிருக்கிறார். He has changed us just like Him. நாம் இல்லாதவைகளை இருக்கிற வண்ணமாக அழைக்கும் திறனை பெற்றவர்கள். and we are people who have received the ability to call those things which be not as though they were. அதை நான் விசுவாசம் என்று சொல்லுகிறோம். that is what we call as faith. நமக்கு நம்மிடத்தில் இருக்கும் காரியங்களை அழைப்பதற்கு விசுவாசம் தேவையில்லை. we do not need faith to call those things which are already with us. நமக்கு இல்லாத காரியங்களை இருக்கிற வண்ணமாக அழைப்பதற்கு தான் விசுவாசம் தேவை. however we need faith to call those things which we do not have as if they were with us. இந்த விசுவாசம் கிரியை செய்ய வேண்டும் என்றால் if this faith
faith needs to start operating. நமக்குள் தேவ வார்த்தை ஜீவ ஊற்றாக இருக்க வேண்டும். Then the word of God needs to be inside of us like a brook or a spring. அவருடைய ஆவியின் வல்லமையில் நாம் பேச வேண்டும். And we need to speak with the power of His Spirit. இந்த ஆவியின் வல்லமையில் அவருடைய ஞானம் அவருடைய வார்த்தை வெளியே வரும்போது, when we speak His word by the power of His Spirit, அந்த வார்த்தை நம்ம வாயிலிருந்து வெளியே புறப்பட்டு செல்லும்போது, when the word of God proceeds from our mouths, ஜீவனை கொண்ட வார்த்தையாக புறப்பட்டு செல்கிறது. they proceed or they come forth as words which have life. இல்லாதவைகள் எல்லாம் இருக்கிறவண்ணமாக நம்மிடத்தில் வந்து சேரும். And those things which were not with us will come unto us. Hallelujah. Hallelujah. இதுதான் முதல் வெற்றியா. This is our first way in which we can see victory. தேவனுடைய வார்த்தையில் இருக்கும் ஞானத்தின்படியாக பேசும்போது அந்த காரியங்கள் நம்மிடத்தில் வந்து சேருமே, நமக்கு மரித்த காரியங்கள் ஜீவனை பெற்றுக் கொள்ளுமே, அதுதான் முதல் வெற்றியா. The first victory is when we speak the word of God with the wisdom of God, knowing that those things will come to us and we will see the victory in that area. நமக்கு வரும் சவால்கள் தான். It is these challenges which come to us. ஆனால் அது அவருடைய சவாலாக எடுத்து அவர் நம்மை திறன்படுத்தி இருக்கிறார், நம்மை பலப்படுத்தி இருக்கிறார், நாம் அந்த இடத்தில் வெற்றியை காண்பதற்காக. However, He takes up our challenge and He gives us the wisdom and the word and the power of God that we might see victory in that area. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. இரண்டாவதாக பார்க்கும் காரியம், the second way we can see victory, we're going to see now. நம்முடைய கிரியைகள் ஒரு பலனை நாம் காண்போம். That our deeds would reward us. Hallelujah. எபேசியர் 6வது அதிகாரம் 8வது வசனத்தை தமிழ் 6:7-8 என்ற வசனத்தை வாசிக்க இருக்கிறோம். ஆங்கிலத்தில் 8வது வசனத்தை மட்டும் வாசித்தால் போதும். From the book of Ephesians chapter 6 verse 8. In Tamil it's both verses 7 and 8. அடிமை ஆனவனாலும் சுயாதீனம் உள்ளவனானாலும் அவனவன் செய்கிற நன்மையின்படியே கர்த்தரிடத்திலிருந்து பலனை அடைவான் என்று அறிந்து மனுஷனுக்கென்று ஊழியம் செய்யாமல் கர்த்தருக்கே நல்ல மனதோடு ஊழியம் செய்யுங்கள். Knowing that whatsoever good thing any man doeth, the same shall he receive of the Lord, whether he be bond or free. Hallelujah. கர்த்தருடைய இரண்டாவதாக நமக்கு தரும் அந்த வெற்றி, கர்த்தர் நமக்கு தரும் வெற்றி. The second way in which God will bring the victory to pass in our lives, நம்முடைய சொந்த கிரியைகள் வழியாக, it is through our own deeds. நாம் எந்த காரியத்தை செய்தாலும், no matter what we do, எந்த அறிவினால் நாம் செய்ய வேண்டும், with what knowledge do we need to do நான் அது கர்த்தருக்காக செய்கிறேன் என்ற அறிவினால் நாம் செய்ய வேண்டும். we need to have the knowledge that we are doing it for the Lord and do it in that manner. அப்பொழுது நாம் கர்த்தருக்கு அதை அர்ப்பணிக்கிறோம் அந்த காரியத்தை. Then we are surrendering that thing unto the Lord. தேவனே, ஹல்லேலூயா, உமக்காக இந்த காரியத்தை செய்கிறேன், இயேசு நாமத்தில் இதை செய்கிறேன், அவருடைய வல்லமையில் செய்கிறேன் என்று நாம் அதன்படி நாம் செய்கிறோம். Lord, I am doing this thing, I am doing this in your name, I am doing this by your word, I am doing this with your power. With that understanding we need to do things. அந்த வண்ணமாக காரியங்களை கிரியைகளை செய்யும்போது, when our deeds are such, நாம் நன்மையான காரியங்களை, பலனுள்ள காரியங்களை நாம் அறிந்து கொள்வோம். நம்முடைய வாழ்க்கையில் we will see good things and we will see great things in our lives. நம்முடைய வாழ்க்கையில் பல பலன்கள் வந்து சேரும். And we will see many blessings and benefits in our life. Hallelujah. இந்த பலன்கள் நமக்கு வந்து சேருவதற்கு, in order that these blessings, these benefits might come to pass in our lives, கர்த்தருடைய நாமத்தில் அதை செய்ய வேண்டும், கர்த்தருக்காக நாம் அதை செய்ய வேண்டும். we need to do that in the name of Jesus the Lord, and we need to do it for the Lord. நாம் ஒரு அலுவலகத்தில் வேலை செய்கிறவர்களாக இருக்கலாம். We may be people who are working in an office. நாம் சொந்த பிசினஸ் செய்கிறவர்களாக இருக்கலாம். We may be a businessman or business people. நாம் விவசாயம் செய்கிறவர்களாக இருக்கலாம். We amongst us we might have farmers. நாம் எந்த காரியத்தை செய்தாலும் no matter what we do, அந்த காரியத்தில் கர்த்தராகிய தேவனுடைய பிரசன்னம் இருக்க வேண்டும் என்றால், if we need the presence of the
Lord in that thing. நாம் அவருக்காக அதை செய்கிறேன் என்று உணர்வோடு அதை செய்ய வேண்டும். We need to do it with the understanding that we are doing this for the Lord. நமக்கு மேலாக இருக்கும் அதிகாரிகள் நமக்கு ஏற்ற வண்ணமாக இருக்க மாட்டார்கள், நமக்கு திருப்தியானவர்களாக இருக்க மாட்டார்கள். Our supervisors may not always be for us, or may not always be satisfied with us. கர்த்தர் நமக்கு எப்போதும் நன்மை செய்கிறவர். However, the Lord God is always somebody who does good for us. அந்த வேலையாக இருந்தாலும் சரி, அந்த பிசினஸ் ஆக இருந்தாலும் சரி, no matter whether it is a work that, whether you're working somewhere or whether it is a business that you have, யார் தந்த ஆசீர்வாதம்? who is the one who is going to bless you? கர்த்தராகிய தேவன் தந்த ஆசீர்வாதம். The blessing is coming from the Lord. அவருக்காக அந்த காரியங்களை செய்யும்போது, when we do things for him, கர்த்தர் அந்த இடத்தில் நமக்கு வெற்றி, நம்முடைய இதயத்தின் ஏற்ற எதை நாம் வாஞ்சிக்கிறோமோ அந்த வண்ணமாக வெற்றியை அவர் நமக்கு தருவார். The Lord God will give us a victory exactly how we have a desire, exactly according to the desire that we have in our hearts. நம்முடைய கிரியைகளால் வரும் பலன், deeds which bring reward, our deeds which bring reward. மூன்றாவது காரியத்தை காண்போம். The third way in which we will see victory, நம்முடைய நாம் பேசும் வார்த்தை கிருபையுள்ள வார்த்தையாக இருக்க வேண்டும். graceful communication. அதில் கொலோசியர் 4வது அதிகாரம் 6வது வசனத்தை வாசிப்போம். From the book of Colossians chapter 4 verse 6. அவனுக்கு என்னினபடி உத்தரவு சொல்ல என்று நீங்கள் அறியும்படிக்கு உங்கள் வசனம் எப்பொழுதும் கிருபை பொருந்தியாகவும் உப்பால் சாரம் தாயும் இருப்பதாக. Let your speech be always with grace, seasoned with salt, that you may know how you ought to answer every man. Hallelujah. Hallelujah. கர்த்தர் வார்த்தை என்ன சொல்லுகிறது? What does the word of God tell us? நம்முடைய பேசும் வார்த்தை கிருபையுள்ள வார்த்தையாக இருக்க வேண்டும். The words that we speak need to have grace in them. கிருபையுள்ள வார்த்தை என்றால் என்ன? What do you mean by words of grace? கிருபை என்றால் என்ன? What is grace? தகுதி இல்லாதவர்களுக்கு தகுதியை தருவதுதான் கிருபை. Those who have not who are not deserving, making them deserving. கிருபை இல்லாதவருக்கு கிருபை தருவதுதான் கிருபை. தகுதி இல்லாதவர்களுக்கு தகுதியை தருவதுதான் கிருபை. Grace is making somebody who doesn't deserve something receive that. Hallelujah. Hallelujah. தேவனமாக நாம் யாரிடத்திலாவது பேசும்போது, I like manner when we speak to somebody, அவர்கள் அந்த திறனை அந்த யோகிதை பெற்றவர்களாக இருக்க மாட்டார்கள். அவர்களுடைய வார்த்தை மோசமான வார்த்தையாக நம்மிடத்தில் பேச வாய்ப்புண்டு. The person who is speaking to us may not have the right to speak to us in that way, and they may not speak to us in a nice manner. ஆனால் நாம் என்ன செய்ய வேண்டும்? However, what do we need to do? கர்த்தராகிய தேவன் என்ன சொல்கிறார்? What is the Lord saying to us உம்முடைய today? பேச்சு கிருபையாக இருக்கட்டும். Let your words be words of grace. அதாவது அவர்களுக்கு அதை பெற்றுக்கொள்வதற்கு தகுதி இல்லை என்றாலும் நீ அவர்களிடத்தில் பேசும்போது நல்ல வார்த்தையாக பேசு. Even if they don't deserve those words of grace, when you speak, ensure that your words are words of grace. உப்பால் சாரம் போட்டது என்று சொல்லும்போது, when the word of God says seasoned with salt, அதற்கு அர்த்தம் என்ன? what is the meaning of ஒரு that? சுவையான உணவு தான். உப்பை போட்டால் தான் உணவு சுவையாக இருக்கும். It's only when you add salt to the food that the food has taste. அதே வண்ணமாக கேட்கும் வார்த்தையும் சுவையாக இருக்க வேண்டும். In like manner, the words which people are hearing from you need to be tasty or seasoned with salt. அவர்கள் பேசும் வார்த்தை நமக்கு சுவையாக இருக்காது. The words that they speak may not be good words or graceful words. நம்மை தாக்கி பேசுவார்கள். They may speak bring us down. ஆனால் நாம் பேசும்போது, However, when we speak, நாம் கிருபையுள்ள வார்த்தையாக பேச வேண்டும். we need to speak words of grace. அதற்கு பிறகு இந்த இடத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது, After that, it's written over here, ஒவ்வொரு மனிதனிடத்திலும் பேசும்போது இவ்வனமாக தான் பேச வேண்டும் என்று. this is the manner in which you need to speak to people. யாரிடத்தில்? விசுவாசிகளிடத்தில் பேசும்போது மட்டுமல்ல, Not only when we speak with believers, எந்த மனிதனிடத்தில் பேசினாலும் சரி, no matter whom
you are communicating with. நம்முடைய வார்த்தைகள் கிருபையுள்ள வார்த்தையாக தான் வர வேண்டும். Only words of grace need to come forth. அப்பொழுது அந்த இடத்தில் நாம் வெற்றியை காண்போம். Then we will see victory in that area. நீதிமொழிகள் 16வது அதிகாரம் 7வது வசனத்தில் நாம் வாசிக்கிறோம். We see from 16:7 of the book of Proverbs. உன்னுடைய வழிகள் கர்த்தருக்கு பிரியமாக இருந்தால் உன்னுடைய சத்துருக்களும் உம்மிடத்தில் சமாதானமாக இருப்பார்கள். When your ways please the Lord, even your enemies will be at peace with you. இந்த இடத்தில் எப்படி நாம் பிறரிடத்தில் சமாதானமாக இருப்பது? How is it that we will be at peace with other people? கர்த்தருக்கு பிரியமான வழியில் செல்வது, to walk the way desirous of the Lord. சமாதானமான வழிதான் கர்த்தருக்கு பிரியமான வழியா. The way of peace is the way that God wants. அந்த சண்டை சச்சரவு கர்த்தருக்கு பிடிக்காத காரியம். Strife and unnecessary words is something that the Lord does not like. நாம் கர்த்தருக்கு பிரியமானவர்களாக நடக்கும்போது, when we walk as pleasing the Lord, கர்த்தர் என்ன சொல்லுகிறார்? What is the Lord saying? நமக்கு சத்துருக்களாக இருப்பவர்களும் நம்மிடத்தில் அவர்கள் சமாதானமாக இருப்பார்கள். Even people who are our enemies will be at peace with us. யார் தருகிற வெற்றி? Who is giving us this victory? கர்த்தராகிய தேவன் தருகிற வெற்றி. The Lord God is giving us this victory. எப்படி அந்த வெற்றி நமக்கு வருகிறது? But how is this victory coming to us? நாம் அவருடைய வார்த்தைக்கு ஒப்பு கொடுத்து அந்த வார்த்தையின்படி காரியங்களை செய்யும்போது அந்த இடத்தில் நாம் வெற்றியை காண்கிறோம். When we submit to His word and we operate according to His word, then we will see the victory in our life. இந்த வண்ணமான காரியங்கள் எல்லாம் இருக்கும், சவால்கள் இருக்கும் என்பதை அறிந்திருக்கிறார் நம் தேவன். The Lord God Almighty knows fully well that there are these kind of challenges and trials that will come our way. அதற்காக தான் அவர் இந்த வண்ணமாக அவருடைய வார்த்தையை நமக்கு தந்திருக்கிறார். That is the reason why He has given us His word. இந்த வார்த்தையின்படி நாம் செயல்படும்போது, when we operate or walk according to His word, ஒவ்வொரு வழியிலும் நாம் வெற்றியை காணலாம். then we will see victory in every area of our life. அடுத்தபடியாக நாம் காண இருக்கும் 4வது காரியத்தை காண இருக்கிறோம். கர்த்தராகிய தேவன் நம்முடைய உருக்கத்தை அறிந்தவராக இருக்கிறார். The fourth way in which the Lord will give us the victory is God knows your compassion. நெகமியா 5வது அதிகாரம் 19வது வசனத்தை வாசிப்போம். From the book of Nehemiah chapter 5 verse 19. என் தேவனே, நான் இந்த ஜனத்திற்காக செய்த எல்லாவற்றின்படியும் எனக்கு நன்மை உண்டாக என்னை நினைத்தருளும். Think upon me, my God, for good, according to all that I have done for this people. இடத்தில் நெகமியா கேட்கிற காரியம் என்ன? What is it that Nehemiah is asking over here? நான் இந்த ஜனத்திற்கு செய்த எல்லா நன்மைகளையும் நீர் நினைவு கொள்வதாக, in order that you might remember all the good things that I have done for these people. அந்த நினைவு கூர்ந்து எனக்கு அதன்படி எனக்கு நன்மைகள் உண்டாவதாக, that you might do good things in my life according to the good things which I have done, which I am asking you to think about. அது ஜனத்திற்கு என்று சொல்லும்போது, when the people being referred to இந்த here, ஜனத்திற்கு என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. it's written over here, this people. நம் வசிக்கும் இடத்தில் சுற்றி இருக்கும் ஜனத்திற்கு, it's talking about the people that we are dwelling amongst. அவர்களுக்கு நாம ஒரு உருக்கத்தோடு காரியங்களை செய்யும்போது, when we do things with compassion for them, கர்த்தராகிய தேவன் இதை நினைவு கொண்டவராக இருப்பார். the Lord will remember those things and remember us. அந்த நமக்குள் இருக்கும் அந்த உருக்கத்தின்படி நம்முடைய வாழ்க்கையில் நன்மைகளை கொண்டு வருவார். And He will bring good things into our lives according to the compassion that we exhibit. Hallelujah. Hallelujah. அவருடைய உருக்கம் இருக்கும் இடத்தில் அவருடைய இரக்கம் இருக்கும். In the place where His compassion is, His mercy comes down. Hallelujah. Hallelujah. நம்முடைய இதயத்தில் உருக்கம் இருக்கும்போது, when we have compassion in our hearts, கர்த்தருடைய சாயலை கொண்டவர்களாக இருக்கிறோம். we are people who have the likeness of God. அப்பொழுது கர்த்தராகிய தேவன் அவர் இரக்கத்தில் ஐஸ்வர்யமான தேவன் அவருடைய இரக்கத்தினால் நம்மை சூழ்ந்து கொள்வார். The Lord who is rich in mercy will make His mercy encompass or surround us. அவருடைய இரக்கம் நம்மை சூழ்ந்து கொள்ளும்போது, when His mercy surrounds us, நமக்கு அற்புதங்களை நம்முடைய வாழ்க்கையில் காணலாம். we will see victories, we will see miracles in our lives. இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட காரியங்கள் நம்முடைய வாழ்க்கையில் வெளிப்படும். Supernatural
supernatural things will start manifesting in our lives. நடக்காது என்று நீங்கள் நினைத்துக் கொண்டிருக்கலாம். Those things which you thought were impossible. கர்த்தருக்குள் நாம் ஒப்பு கொடுக்கும் போது இந்த காரியத்தை கர்த்தரே அதை நடத்தி காண்பிப்பார். When we surrender those things to God, then God will perform that thing in our life. ஐந்தாவது காரியமாக, the fifth way தேவனை நம்புவது is trusting God. நாகூம் 1வது அதிகாரம் 7வது வசனத்தை வாசிப்போம். From the book of Nahum chapter 1 verse 7. கர்த்தர் நல்லவர், இக்கட்டு நாளிலே அரணான கோட்டை, தம்மை நம்புகிறவர்களை அறிந்திருக்கிறார். The Lord is good, a stronghold in the day of trouble, and he knows them that trust in him. Hallelujah. Hallelujah. நம்முடைய இக்கட்டு நாளிலே, in the day of trouble, அவர் நமக்கு அரணாக இருக்கிறார். he will be our stronghold. கர்த்தர் நல்லவர். For the Lord is good. Hallelujah. அவரை நம்பும் ஒவ்வொருத்தருக்கும் அவர் என்ன செய்கிறார்? What is he doing for everyone who trusts in him? அவர் வெற்றி தருகிறார். He brings them the victory. Hallelujah. Hallelujah. நாம் அவரை விசுவாசிப்பவர்களாக இருந்தால், அவரை நம்புகிறவர்களாக இருந்தால், if we are people who have faith in him and a group of people who trust in him, அவர் நம்மை அறிந்தவராக இருக்கிறார். he is somebody who knows us. அவர் நம்முடைய இக்கட்டு நாட்களே அவரே நமக்கு அரணாக இருப்பார். And in our days of trouble, he will be our stronghold. அர்த்தம் என்ன? What is the meaning of this? தீமையான காரியங்கள் நம்மை நோக்கி வரும்போது, when something evil comes against us, கர்த்தரே நமக்கு அரணாக இருப்பார். the Lord will be our strong tower. கர்த்தர் நம்மை பாதுகாப்புக்குள் கொண்டு வருவார். And he will bring us into a place of safety. நமக்கு எந்த தீமையும் அணுகாதபடி நம்மை காத்துக்கொள்வார். He will protect us such that no evil will touch us. கர்த்தர் நல்லவர். For the Lord is good. நம்முடைய வாழ்க்கையில் எந்த தீமையும் அனுமதிக்க மாட்டார். He will not allow anything evil to enter our lives. Why? நாம் அவரை நம்புவதனால். Because we trust in him. அவரே நமக்கு அரணாக இருக்கிறார் நம்முடைய ஆபத்து காலத்திலே. He himself is our strong tower in the times of trouble. Hallelujah. Hallelujah. இதை நான் இந்த இடத்தில் 5வது வெற்றியாக காண்கிறோம். This is the fifth way in which we will see victory. நாம் அவரை நம்பும்போது, when we trust in him, இந்த இடத்தில் அவர் நமக்கு அரணாக இருக்கிறார். in that place he will be our stronghold. நம்மை பாதுகாப்பதிலிருந்து, நம்மை தீமையிலிருந்து நம்மை பாதுகாப்பான இடத்திற்கு கொண்டு செல்லுகிறார். He will take us into a safe place away from any evil that can harm us. நம்முடைய வாழ்க்கையில் எந்த தீமையும் அனுமதிக்க மாட்டார். He will not allow any evil to enter our lives. Hallelujah. Hallelujah. நாம் 6வதாக தியானிக்க இருக்கும் காரியம் விசுவாச வார்த்தை. The sixth way in which we will see our victory is words of faith. ஐசாயா 59வது அதிகாரம் 21வது வசனத்தை வாசிப்போம். From the book of Isaiah chapter 59 verse 21. உன் மேல் இருக்கிற என் ஆவியும் நான் உன் வாயில் அருளிய என் வார்த்தைகளும் இது முதல் என்றென்றைக்கும் உன் வாயிலிருந்து உன் சந்ததியின் வாயிலிருந்தும் உன் சந்ததியினுடைய சந்ததியின் வாயிலிருந்தும் நீங்குவதில்லை என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். இது எனக்கு அவர்களோடு இருக்கும் என் உடன்படிக்கை என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். As for me, this is my covenant with them, saith the Lord. My spirit that is upon thee, and my words which I put in thy mouth, shall not depart out of thy mouth, nor out of the mouth of thy seed, nor out of the mouth of thy seed's seed, saith the Lord, from henceforth and forever. நமக்குள் எதை தந்திருக்கிறார்? What has he given to us? அவருடைய ஆவி. He's given us his spirit. கர்த்தராகிய தேவன் அவருடைய ஆவியை நமக்குள் தந்திருக்கிறார். The Lord God Almighty has given to us his spirit. நம்முடைய வாயில் என்ன தந்திருக்கிறார்? What has he given into our mouths? சொல்லுகிறார் என் வார்த்தையை. He says his words. Hallelujah. அவருடைய வார்த்தையை நமக்குள் தந்திருக்கிறார் நம்முடைய வாயில். He has given his words into our mouths. எங்கிருந்து புறப்படுகிற வார்த்தை? Where have those words proceeded from? இதயத்தின் நிறைவினால் வாய் பேசும். Out of the abundance of the heart the mouth speaks. நமக்கு மட்டுமல்ல, not just for us. நம்முடைய சந்ததிக்கும் அந்த கிருபையை தருகிறார். He is giving that grace to our next generation. நம்முடைய சந்ததிக்கும் அந்த கிருபையை தருகிறார். And to the generation which follows
again He's given it. நமக்குள் இருக்கும் வார்த்தை The words which are inside of us, எதை கொண்டு வரும்? what will it bring forth? விசுவாசத்தை கொண்டு வரும். It will bring forth faith. விசுவாசத்தின் வார்த்தை. Words of faith. அந்த விசுவாசத்தின் வார்த்தையை கர்த்தராகிய தேவன் சொல்லுகிறார். அது அவருடைய உடன்படிக்கையாக இருக்கிறது. அது நமக்குள் அந்த விசுவாச வார்த்தையை தருவது. God is saying that He's given us a covenant whereby He says that He will give us words which will bring forth faith from us. Hallelujah. Hallelujah. அதாவது கர்த்தராகிய தேவன் நம்மிடத்தில் ஒரு உடன்படிக்கையை செய்திருக்கிறார். The Lord God Almighty has made a covenant with us. நமக்கும் நம்முடைய சந்ததிக்கும் நம்முடைய சந்ததியின் சந்ததிக்கும் For us, for the generation which comes after us and the generation which comes after that again. நம்முடைய ஆவியில் அவருடைய வார்த்தை விசுவாச வார்த்தை தங்கி இருப்பதற்கு in order that His words of faith might rest inside of our spirits. Why? நாம் அவருடைய ஆவியை பெற்றவர்களாக இருக்கும்போது only when, because we are people who have received His Spirit. Hallelujah. Hallelujah. அந்த விசுவாச வார்த்தை எதற்காக உதவுகிறது? How will these words of faith be operated or be useful for us? நாம் ஆளுகை செய்யும் வாழ்க்கை வாழ்வதற்காக. In order that we might live a life of dominion. நம்முடைய விசுவாசமே இந்த உலகத்தை ஜெயிக்கும் ஜெயம் என்று சொல்லப்படுகிறார். According to the word which says, it is your faith which overcometh the world. இந்த உலகத்தையும் இந்த உலகத்தில் இருக்கும் இந்த பிசாசையும் நாம் மேற்கொள்ள வேண்டும் என்றால் நமக்குள் தேவனுடைய விசுவாச வார்த்தை உண்டாக வேண்டும். If we need to overcome the world and the evil one who is here in the world, then we need the word of God inside of us, which will build faith inside of us. நம்முடைய யுத்தம் தான், it is our battle, நம்முடைய சவால் தான், it is our challenge. ஆனால் அது அவரே எடுத்துக்கொள்கிறார். However, he is taking that upon him. அவர் நமக்கு அவருடைய ஆவியை தந்து அவருடைய வார்த்தையை தந்து இயேசுவின் நாமத்தை தந்து ஹalleluya. He's given us His Spirit, He's given us His word, and He's given us the name of Jesus. நாம் ஆளுகை செய்யும் வாழ்க்கை வாழ்வதற்காக நம்மை ஆயத்தப்படுத்தி இருக்கிறார். And He has prepared us in order that we might live a life of dominion. ஏழாவதாக இருக்கும் காரியத்தை காண்போம். The seventh way we will see now. ஒரு மனம் திரும்பும் ஹிருதயத்தை. A heart of repentance. Hallelujah. 2 கொரிந்தியர் 7வது அதிகாரம் 9வது வசனத்தை வாசிப்போம். Let us read from the book of 2 Corinthians chapter 7 verse 9. அப்போது சந்தோஷப்படுகிறேன், நீங்கள் துக்கப்பட்டதற்காக அல்ல, மனம் திரும்புகிறது ஏதுவான துக்கப்படுவதற்காகவே சந்தோஷப்படுகிறேன். நீங்கள் ஒன்றிலும் எங்களால் நஷ்டப்படாதபடிக்கு தேவனுக்கேற்ற துக்கம் அடைந்திருக்கிறீர்களே. Now I rejoice, not that you were made sorry, but that you sorrowed to repentance. For you were made sorry after a godly manner, that you might receive damage by us in nothing. Hallelujah. சத்தியத்தை அறிவீர்கள், சத்தியம் உங்களை விடுதலை ஆக்கும். You shall know the truth, and the truth shall set you free. தேவ வார்த்தை வரும்போது, when the word of God comes, நம்முடைய வாழ்க்கையில் இருக்கும் பல காரியங்களை அது சுற்றி காட்டும். That will show up, point out to many things in our lives. நாம் நல்ல காரியங்களை செய்தால் அதையும் காண்பிக்கும். It will reveal to us the good things that we have done. நாம் தவறான காரியங்களை செய்கிறதால் அதையும் அது காண்பிக்கும். It will also reveal to us the areas of our error. அது எதற்காக அந்த தேவ வார்த்தையை நமக்கு அனுப்புகிறார்? Why is He sending His word to us? நமக்கு அது பிரயோஜனப்படுவதற்காக, that it might be profitable to us. நாம் அதன் வழியாக நமக்கு விடுதலை பெற்றுக்கொள்வதற்காக, and by that we might receive deliverance. அது எப்பொழுது இந்த விடுதலை வரும்? When will this deliverance come to us? இந்த வார்த்தையை நாம் கேட்டவுடனே, the minute we hear this word, நமக்குள் இருக்கும் தவறை உணர்ந்து, we will understand the areas of error in us. நாம் உடனடியாக மனம் திரும்பி மன்னிப்பை கேட்கும்போது, the minute we are sorry, we have repentance in our hearts and we ask for forgiveness, அந்த மனம் திரும்பும் ஹிருதயத்தில் வெற்றி இருக்கிறது. there is victory in a heart of repentance. அந்த சத்தியம் அந்த ஆவிக்குள் பிரவேசிக்கும் அந்த மனம் திரும்புவதனால்,
Because of the truth of the word of God which comes to us, there is repentance which works in us. உடனடியாக நம்முடைய வாழ்க்கையில் அந்த சத்தியம் கிரியை செய்யும். Immediately that truth will start operating in our lives. நாம் இருக்கும் கட்டிலிருந்து அது விடுதலை ஆக்கும். And it will deliver us from those bondages that we are in. இந்த வார்த்தைக்கு நான் கீழ்ப்படிய மாட்டேன், நான் இப்படிதான் வாழ்க்கை நடத்துவேன் என்று யாராவது சொன்னால், if there's anyone who is going to say that I'm going to lead my life the way I want to, I'm not going to be obedient to this word, அவர்களுக்கு மனம் திரும்பும் ஹிருதயம் இல்லை. They do not have a heart of repentance. அந்த மனம் திரும்பும் ஹிருதயம் இல்லாதவர்களுடைய வாழ்க்கையில் விடுதலையை காண முடியாது. And a person who has no repentance in his heart will not see deliverance. கர்த்தர் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் வெற்றியை காண்பதற்காக தான் அவருடைய வார்த்தையை அனுப்புகிறார். The Lord God Almighty is sending his word in order that you might see victory in your life. அந்த வார்த்தையை கேட்ட உடனே தவறை நாம் உணர்ந்து உடனடியாக மனம் திரும்பும் போது, the minute we hear the word of God and we understand our error and repentance works in our hearts, அந்த இடத்தில் கர்த்தர் நமக்கு வெற்றியை தருகிறார். then God gives us victory in that area. நம்முடைய சவால் தான், yes, it is our challenge, நம்முடைய அந்த யுத்தம் தான், yes, it is our battle. அது கர்த்தருடைய யுத்தமாகவே அவர் எடுத்துக் கொள்கிறார். However, he is taking this battle upon himself as if it is his. நாம் அந்த கட்டில் இருப்பது அவருடைய சித்தம் அல்ல. It is not his will that we remain in bondage. அதனால் தான் அவருடைய வார்த்தை அனுப்பி நம்முடைய ஹிருதயத்தில் அந்த மனம் திரும்புதலை கொண்டு வருகிறார். It is because of that he sends his word and he works repentance in our hearts. அந்த மனம் திரும்பும் ஹிருதயத்தில் வெற்றியை காணலாம். And a person who has a heart of repentance will see the victory. நாம் எப்படி ரட்சிப்புக்குள் வந்தோம்? How did we come into salvation? நம் மனம் திரும்புவதனால். It came because of our இயேசு repentance. யார் என்பதை அறிந்ததனால். Because we understood who the Lord Jesus இயேசு is. எனக்காக வந்தார். The Lord Jesus came for இந்த me. பூமிக்கு He came to this earth. அவர் சிலுவையில் எனக்காக மரித்தார். He died for me at the cross. புதைக்கப்பட்டார். He was buried. மூன்றாம் நாள் உயிர்த்தெழுந்தார். On the third day he rose again. இப்போது பிதாவுடைய வலது பக்கத்தில் உட்கார்ந்திருக்கிறார். Now he is seated on the right hand of God the Father. இதை நான் இதயபூர்வமாக விசுவாசிக்கிறேன் This I believe with all of my heart. என்று சொல்லும் ஒவ்வொருத்தருடைய இதயத்திற்குள்ளும் Inside the heart of everyone who confesses this, இயேசு அவருடைய பாவத்தை சுமந்து தீர்க்க வந்தார் என்பதை அவர்கள் அறிந்து மனம் திரும்புகிறார்கள். every one of them who confesses this understands that the Lord Jesus Christ has come for them and they have repentance in their heart and they ask for forgiveness. அவருடைய பாவங்களுக்காக அவர்கள் மனம் திரும்பும்போது, When they have repentance for their sins, அவருடைய பாவம் மன்னிக்கப்படுகிறது. their sins are forgiven. அந்த இடத்தில் அவர்கள் வெற்றியை காண்கிறார்கள். And they will see victory in that area. பாவத்தை ஆளுகை செய்கிறார்கள். And they have dominion over sin. இயேசு அவர்களுக்கு தேவனுடைய நீதித்துவத்தை அளிக்கிறார். And the Lord God Almighty imputes his righteousness upon them. பாவத்தினால் மரித்து இருக்கிறோம் என்று சொன்ன அந்த வசனத்தின்படி அவர் ஜீவனை தருகிறார். According to that word which says that we were dead unto our sins, he comes and gives us life. மனம் திரும்பின உடனே, The minute we have asked for repentance, தேவ நீதித்துவம் நமக்கு வந்து விடுகிறது. the minute we ask for forgiveness, the righteousness of God comes upon நமக்கு us. தேவ ஜீவன் வந்து விடுகிறது. The life of God comes upon us. பிசாசுடைய பிடியிலிருந்து நாம் விடுதலையாகிறோம். And we are delivered from the bondage of the devil. அந்த இடத்தில் நாம் வெற்றியை காண்கிறோம். And we see victory in that area. இந்த வெற்றி நம்முடைய வாழ்க்கையில் தொடர்ந்து இருக்க வேண்டும். This particular victory needs to be a continuous process in our தேவ lives. வார்த்தை வரும்போதெல்லாம், All the time the word is coming. நம்முடைய இதயத்தில் தவறுகளை உணர்ந்து அதற்காக மனம் திரும்பி மன்னிப்பை கேட்டு அதிலிருந்து விலகும் போது, When we understand the errors which are in our hearts, when we ask for forgiveness for what we have done, and when we depart from those ways, உடனடியாக நமக்கு அந்த இடத்தில் கர்த்தராகிய தேவன் வெற்றியை தருகிறார். immediately the Lord God Almighty gives us the victory in that area. ஆவிக்குரிய வெற்றியை தருகிறார். He gives us the victory in the spirit. நம்முடைய சரீரத்தில் வெற்றியை தருகிறார். He gives us victory in our bodies. நம்முடைய பொருளாதாரத்தில் வெற்றியை தருகிறார். He gives us victory in our material things. எல்லா காரியத்திலும் அவருடைய வார்த்தையின் வழியாக வெற்றியை கண்டு நாம் ஆளுகை செய்வோம். We will see victory in all areas of our lives according to his word and live a life
life of dominion. 7 காரியங்களை அறிந்தவர்களாக, As people who understand these 7 ways, என்னுடைய யுத்தத்தை அவர் ஏற்றுக்கொண்டார். He has taken upon himself my battle. அவர் எனக்கு வெற்றியை தந்தார். And He has given me the victory. 7 காரியத்தை நாம் உடனடியாக கொஞ்சம் தியானிப்போம். We shall recap these 7 ways so that we will bring it to remembrance. முதலாவதாக நாம் பேசும் வார்த்தை அவருடைய ஞானத்தின்படியாக வரும்போது, the first one is when we speak His word, the word spoken according to His wisdom. இரண்டாவதாக நம்முடைய கிரியைகள் பலன் கொடுக்கும் கிரியைகளாக இருக்கும்போது, when our deeds bring forth reward. மூன்றாவதாக நம்முடைய பேச்சு கிருபையை கலந்ததாக இருக்கும்போது, when our communication is with grace. நான்காவதாக நாம் கர்த்தராகிய தேவனை நம்பும்போது, when we trust in God. நம்முடைய இதயத்திற்குள் விசுவாச வார்த்தை நிரம்பும்போது, when our hearts are filled with words of faith. கடைசியாக நம்முடைய இதயத்தில் மனம் திரும்புதல் இருக்கும்போது, and when we have repentance in our heart. Hallelujah. God knows your compassion. நம் தேவன் நம்முடைய உருக்கத்தை அறிந்து கொள்ளும் போதும், when God knows your compassion. இந்த 7 காரியங்கள் நமக்கு கர்த்தராகிய தேவன் வெற்றியை தருகிறார். God gives us victory in these 7 ways. Hallelujah. Hallelujah. நாம் ஜெபிப்போம் இப்பொழுது. Let us pray. பிதாவே, ஜனத்திற்காக ஜெபிக்கிறோம் ஐயா. ஹalleluya. உம்முடைய வார்த்தையின் வழியாக ஹalleluya அவருடைய வாழ்க்கையில் இருக்கும் எல்லா யுத்தங்களையும் முடியுத்தமாக எடுத்து அவர்கள் வெற்றியை தந்திருக்கிறீர் ஐயா. அதற்காக ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் ஐயா. ஹalleluya. இந்த 7 வழிகளில் அவருடைய வெற்றியை அவர்கள் காணலாம் என்று ஹalleluya இந்த வார்த்தையை ஹalleluya எங்களுடைய ஆவிக்குள் பிரவேசிக்க செய்ததற்காக ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் ஐயா. கேட்ட ஒவ்வொருத்தருடைய வாழ்க்கையிலும் அந்த 7 காரியங்கள் வழியாக வெறும் வெற்றிகளை அவர்கள் சுதந்திரிப்பதாக என்று இயேசு நாமத்தில் ஹalleluya ஜெபிக்கிறோம் ஐயா. அந்த வெற்றிகள் அவர்கள் சுதந்திரிப்பதாக என்று ஆசீர்வதிக்கிறோம் ஐயா. ஹalleluya. ஒவ்வொருத்தரையும் தொட்டு ஆசீர்வதியுமா. ஹalleluya. அவர்கள் உம்முடைய வல்லமையினாலும் அபிஷேகத்தினாலும் மகிமையினாலும் நிரம்பி வழிகிற பாத்திரமாக கடந்து செல்வதாக இயேசு நாமத்தில் அவர் உணவனப்பட்டு ஜெபிக்கிறோம் ஒவ்வொருத்தருக்காகவும். ஆமென், ஆமென், ஆமென்.